दर्शक बंधु आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन निज गलारे पिंधि दियंतु एही गछर चेर आपणको आपणक भाग्यर साथ मिल जिवो एवं आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या ता सहित धनजनित समस्या मध्य सबुदिन पई दूर होई जिवो। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। दर्शक बंधु आमर हिंदू संस्कृति अनुसार अनेक पौराणिक कथा गुड़ी को अनेक महत्व दि जाइछि। दर्शक बंधु आम हिंदू धर्म रे एमिति किछि वृक्षलता विषय रे उल्लेख करा जाइछि जो वृक्ष गुड़िक बहुत ही विशेष होइथाए। एमिति भी किछि वृक्षलता रही थांती जहाँकि आम जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या गुड़ी को मध्य दूर करिबारे साहाय्य करिथांती। आमे माने वृक्षलता को देवादेवी परी पूजा करने सहित सेथिरु औषधीय गुण मध्य आमे माने निज जीवन रे पाई पारि थाउ जहाँकि आम जीवन को रक्षा करिबारे आमर साहाय्य करिथाए। ता सहित एही वृक्षलता माने आम जीवनरु समस्त दुख कष्ट को मध्य दूर करिबार सक्षम रखिथांती। दर्शक बंधु वेदी पुराण रे मध्य अनेक गुड़िए वृक्षलता मानकर विशेषता विषय रे वर्णना करा जाइछि। जेमिति कि तुलसी गछ, ओस्त गछ, बर गछ एमिति विभिन्न सारा गछ अछि जहाँकि आम जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाई थांती। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथा जानिछंती कि काहींकि आमे ओस्त गछर पूजा करिथाउ काहींकि ना वृक्षलता मानक मध्यरे एमिति किछि चमत्कारी शक्ति रही थाए जेउठारे आपणको अल्प समय मध्यरे बहुत किछि लाभ फल मिली पारि थाए। काहींकि ना वृक्षलता भितरे एमिति किछि अलौकिक शक्ति रही थाए जहाँकि अल्प समय मध्यरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति होई थाए। तेबे दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु एमिति किछि गछलता विषय रे कहिबा पई जाउछि जो गछ गुड़िकर चेर को आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन ताबिजरे भर्ती करी निज गलारे धारण करंती तेबे खूब शीघ्र आपणक भाग्यर ताला खोली जिवो एवं आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि कष्ट समस्या अछि ताहा मध्य दूर होई जिवो। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु पवित्र पणा संक्रांति को मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई बहुत अधिक महत्व रही थाए। जो व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुचंती निज जीवन रे शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करिबा पई चाहुचंती एवं आपणक मन रे धन संपत्ति पाइबार इच्छा अछि ता सहित आपणक जीवनरु समस्त दुर्भाग्य को दूर करिबा पई चाहुचंती एवं आपणक जीवन रे सौभाग्य को प्राप्त करिबा पई चाहुचंती तेबे सबुर उपाय को मु ए वीडियो माध्यम रे आगरे बताइबा पई जाउछि। सेथि पई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। तेबे आजिर ए वीडियो रे मु आपण मानको पणा संक्रांति दिन धारण करिबा को जाउथिबा पांचटी चेर विषय रे कहिबी। जदि आपण माने पांचटी चेर मध्यरु कौनसी भी गोटिए चेर को निज ताबिजरे भर्ती करी निज गलारे धारण करि दियंती एहाको धारण करिबा द्वारा आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि कष्ट समस्या अछि ताहा एक मास मध्यरे ही दूर होई जिवो। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आपण माने पणा संक्रांति पूर्व दिन एही गछर चेर को निज घर को नहीं आसंतु। आपण माने जानिथिबे पणा संक्रांति दिन कौनसी भी गछ को कटा जाई न थाए किंबा उपुड़ा जाई न थाए। सेथि पई आपण माने पणा संक्रांति पूर्व दिन एही चेर को निज घर को नहीं आसंतु। एहा परे आपण माने सेही चेर को पणा संक्रांति दिन पूजा करि सारिबा परे ताबिजरे भर्ती करी निज गलारे धारण करिवे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा एमिति केउ गछर चेर को आपण माने निज गलारे धारण करिवे जहा फल रे आपणकर अटकी रहिथिबा समस्त कार्य समापन हेबा सहित आपणको मन मुताबक चाकरी मध्य प्राप्त होई परिबो। तो प्रथम चेरटी हेउछि चमेलीर चेर। दर्शक बंधु चमेली गछर चेर रे बा चमेली गछरे दैवी शक्तिंकर वास होई थाए। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे हनुमान को चमेलीर तेल अर्पण करा जाए एवं एही पणा संक्रांति दिन हनुमानकर जयंती मध्य पड़ुछि। जदि आपण माने हनुमान को प्रसन्न करिबा पई चाहुचंती तांको सिद्धि करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने पणा संक्रांति पूर्व दिन चमेली गछर चेर को निज घर को नहीं आसंतु
ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହି ଚେରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗର ଗଛ ଏବଂ ଏହି ଗଛକୁ ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଗୁଗୁଚିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଗଛରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଚେରଟିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଚେରକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଚେର ହେଉଛି ବରଗଛର ଜଟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ବରଗଛର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବରଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ରାତାରାତି ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ବରଗଛର ଜଟାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରି ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖର ଚେର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧଳା ଅରଖର ଗଛକୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅରଖ ଗଛଟି 11.5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଏ ତାହା ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରଖ ଗଛର କାଠରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟି ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାରେ ଅପରାଜିତାର ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶନିଦଶା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ।
ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତେବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁକିଛି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଂକୋଚ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଏଥିରୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଚେରକୁ ନିଜ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।